یہ کوئی عام ویڈیو نہیں، یہ ایسی ویڈیو ہے جس کو میرے دوستوں لوگ تلاش کرتے ہیں۔ یہ وہ خفیہ عمل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی کو 11 منٹ میں بدلا ہے۔ اگر آج آپ بھی زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اگر آج پوری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اپنے پرائے غربت غریبی میں منہ پھیر چکے ہیں، تو میرے غریبوں، خدا کا واسطہ آج تنہائی میں بیٹھ کر بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا۔ میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یقین مانیں، 11 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے میرے غریبوں؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کے ذاتی نام کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا اللہ، اللہ پاک کا وہ نام ہے جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہے۔ اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اب تک اس عمل کو ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا جہاں میں پڑھ کے 11 منٹ میں اپنی تقدیر کو بدل چکے ہیں۔ یہ عمل غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا وہ خفیہ عمل ہے کہ جس کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، 11 منٹ میں کلمہ شریف کی قسم وہ فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کے حوالے وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ پیش کروں گا جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پوری زندگی آپ لوگ مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، دیکھیں پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ کے تھک گئے ہیں۔ آج اگر 11 منٹ میں غربت غریبی نہ دور ہو، 11 منٹ میں بڑے سے بڑا قرضہ نہ دور ہو، تو پھر آ کر مجھے کہنا 11 منٹ میں بے اولاد کو خوشخبری ملے گی، روٹھا محبوب قدموں میں، ظالم شوہر قدموں میں۔ دیکھیں، میں نے یہ عمل ہر طرح کی مصیبت پریشانیوں میں گرے ہوئے لوگوں پر آزمایا ہے، اور جو بھی بندہ زندگی میں ایک بار یہ سچا عمل پڑھ لیتا ہے، وہ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دیتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس معجزاتی عمل کا آغاز کرنا ہے، اور پھر باری باری اب میں جو آپ کو وظیفے بتاؤں گا، آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ صرف آدھی منٹ میں انشاءاللہ پڑھ لو گے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ اور اگلے 11 منٹ کا آپ نے انتظار کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں، آپ نے یا اللہ یا غنیو یہ وظیفے تو بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن اس عمل میں کچھ وظیفے ایسے بھی شامل ہیں جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں سنے بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، یہ عمل ایسے ہی تھوڑی اثر کرتا ہے، یہ نایاب عمل ہے۔ یہ عمل ایسے وظیفوں پر مشتمل ہے جو آپ نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں سنے بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، میں نے بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے، سینے کا سچا راز آپ تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ ویڈیو بھی غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں رہتے ہوئے گوا دی، میرے نزدیک آپ دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب انسان ہیں۔ اور اگر آج اس ویڈیو پر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو دیکھ کر، سمجھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لیا، یقین کرے ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانے پیش کروں گا جسے پڑھنے سننے کے بعد انشاءاللہ زندگی میں وہ خوشی آئیں گی، وہ کامیابی ملے گی جس کے لیے آپ نے ہر کوشش کر لی، ہر طرح کے وظیفے پڑھ لیے، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ تو آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ تمام چیزیں زندگی میں ایک بار لازمی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یاد رکھیے گا اللہ پاک کا یہ نام آپ نے، میں نے، ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن حالات نہیں بدلے، لیکن آج بدلیں گے۔ آج اس ٹرم کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ
3 बार आपने पहला वजीफ़ा एक खुफिया तरतीब से पढ़ना है, फिर या गनीम को पढ़ना है, फिर 2-3 और वजीफ़े पढ़ने हैं। 30 सेकंड में ये तमाम चीज़ें पढ़ लोगे। ज़िंदगी में एक बार अगर पढ़ लिया तो दीवाने बन जाओगे। इस अमल के बगैर रह ना पाओगे। रोज़ पढ़ोगे, रोज़ अल्लाह पाक की करम नवाजी को 11 मिनट में देखोगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाना है दुरूद शरीफ पढ़ने। देखिए, कोई भी दिन हो, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी रातें अल्लाह की हैं, सारा वक़्त अल्लाह का है। जब दिल करे, जहाँ दिल करे, तन्हाई में बैठकर अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपने ये अमल करना है। दिल में ये वसवसे मत रखना कि यार पता नहीं वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा। देखिए, दिल में अगर वसवसा होगा, दिल में कोई शक ख्यालात होंगे तो फिर वजीफ़ा कभी कामयाब ना होगा। हमेशा अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए वजीफ़े पढ़ना, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे मुक़द्दर बन जाएगी। इतना मिलेगा कि सारी ज़िंदगी मुसल्ले पर बैठकर दुआएं दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने फौरी तौर पर करना क्या है? अगर गुर्बत और गरीबी ने आपको मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है और चाहते हो कि 11 मिनट में अल्लाह की गैबी मदद दरवाजे पर आए, लोग आएँ, गैबी फरिश्ते आएँ, अल्लाह के वली आएँ, लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएँ, तो सबसे पहले तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ एक बार लाजमी पढ़ लेना। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े। देखें, लाखों लोग इस अमल को पढ़ चुके हैं। आप कोई नए नहीं हैं, आप कोई ऐसे शख्स नहीं हैं जो पहली बार पढ़ेंगे। दुनिया मैंने पहले खुद पढ़ा है। मैंने इस अमल को अपनी हर मुश्किल परेशानी में आजमाया है। यकीन करें, आगे जो मैं आपको वजीफे तरतीब तादाद बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। आप अपनी दुकान पे ये अमल पढ़ लें। यकीन करें, दुकान पर अगर सन्नाटे हैं तो ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी। अगर बीमार हैं तो पढ़ लें, इंशाअल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे। गरीबी है, कर्जा है, दुनिया का हर मसला 11 मिनट में ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म से हल कर देगा। देखिए, मैं आपका कोई मसला हल नहीं कर सकता, या कोई बताने वाला आपका मसला हल नहीं कर सकता। मसला हल करने वाली ज़ात रब करीम की है। मांगना रब करीम से है, तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाएं, फिर क्यों लोगों के आगे हाथ फैलाएं। खुदारा, आज मेरी वीडियो मिले तो आज पढ़ लेना, कल मिले तो कल पढ़ लेना, जिस दिन मिले उस दिन पढ़ लेना। इंशाअल्लाह फौरी तौर पर ऐसे मौजिज़ात कमालात देखोगे कि सारी ज़िंदगी मुसल्ले पर बैठकर दुआएं दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर इस दुनिया के सबसे कीमती अमल का आगाज़ करें और फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रब तरीन वजीफ़ा, जो कि इस अमल के अंदर पहले नंबर पर शामिल करना है, मेरे दोस्तों, आपने पहले नंबर पर अल्लाह पाक का ज़ाती नाम पढ़ना है, या अल्लाह। और याद रखिएगा, इससे बेहतर वजीफ़ा पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में नहीं है। देखें, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इस तरतीब से, इस तरीके से तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार बहुत से वजीफ़े पढ़े होंगे, लेकिन आज अल्लाह पाक के ज़ाती नाम के साथ एक ऐसा जुमला, एक ऐसी तरतीब, एक ऐसा राज शामिल करना जिससे या अल्लाह के इस वजीफ़े की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। मेरे दोस्तों, आज आपने या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह करके नहीं पढ़ना, बल्कि या अल्लाह के साथ एक ऐसा जुमला, एक ऐसी तरतीब, एक ऐसा राज शामिल करना है कि जो मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं ना कि हमने दुनिया की हर तस्बीह पढ़ डाली, हर वजीफ़े को पढ़ डाला, लेकिन हालात नहीं बदलते। तो आज अल्लाह पाक के ज़ाती नाम के साथ मेरे दोस्तों एक ऐसा जुमला, एक ऐसा राज, एक ऐसी तस्बीह शामिल करनी जिससे या अल्लाह के इस वजीफ़े की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। आज आपने या अल्लाह के इस वजीफ़े के साथ क्या शामिल करना है? या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद। बस इतना सा पढ़ना है। जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, मैंने 3 बार आपको पढ़ के बताया, लेकिन आपने पूरे 11 बार पढ़ना। देखें, पहले वजीफ़ों की तादाद समझ लें। इस अमल के तमाम वजीफ़े 11 बार पढ़ने हैं।
یہ 11ویں والے کا بتایا ہوا ایسا جلالی عمل ہے جو 11 منٹ میں آپ کو فقیر سے انشاءاللہ بادشاہ بنائے گا۔ اتنا ملے گا کہ آپ کہیں گے اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے۔ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کہیں گے میرے مولا کسی اور کو دے دے، کوئی بیمار ہے اسے دے دے، کوئی پریشان ہے اسے دے دے۔ یقین کریں میرے دوستو، آپ کے پاس اتنا آ جائے گا کہ آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اب مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کو 11 بار پڑھتے ہی اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے دوستو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یا غنیوں سے بہتر وظیفہ دولت کے لیے، پیسوں کے لیے آپ کو شاید پوری زندگی نہ ملے، لیکن جو میری غریب بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ یا غنیوں پڑھ لیا، ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفے کو پڑھ لیا، لیکن حالات نہیں بدلتے، تو آج یا غنیوں کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسی ترتیب، ایک ایسا اللہ پاک کا نام جو آج سے پہلے آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، لیکن آج اپنے سینے کے راز آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ آج اللہ والوں کی وہ سچی تسبیح آپ تک پہنچائی جائے گی جو 11 منٹ میں بیڑے پار کر دے گی۔ آج میرے دوستو، آپ نے اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ تیسرے یعنی کہ دوسرے نمبر پر شامل کرنا ہے، آپ نے یا غنیوں کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا۔ دیکھیں ایک ایک وظیفہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ کر دیا، کاٹ دیا، تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جائیں گے۔ دیکھو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ زندگی میں صرف ایک بار کوئی سچا عمل پڑھ لے، تاکہ پوری زندگی اللہ پاک کی کرم نوازی اس کی زندگی میں شامل ہو، پوری زندگی انشاءاللہ کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، پوری زندگی میرے دوستوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی انشاءاللہ۔ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ پڑھ لیا، دوسرے نمبر پر آپ نے یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے، اب جلدی سے تیسرا وظیفہ میرے دوستو، اس عمل کا تیسرا وظیفہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر اس وظیفے کو رکھا جائے اور پوری دنیا کے تمام وظیفے دوسرے پلڑے پر رکھے جائیں تو یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، لیکن آج جب آپ لوگ اس عمل میں اس وظیفے کو شامل کریں گے، یقین کرو میرے دوستو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس عمل کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ آپ مانگنے والے سے انشاءاللہ بانٹنے والے بن جائیں گے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر 2 وظیفے پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پہلا کلمہ پڑھنا، اور دیکھیں آپ نے 11 بار پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن اب بھی عمل ختم نہیں ہوا ہے۔ اب آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، 80% میں نے آپ کو عمل سمجھا دیا ہے۔ اب آخری 1-2 وظیفے رہتے ہیں جن کو چھوڑنا پورے عمل کو ضائع کر دینا ہے۔ میرے دوستوں، میں نے دیکھیں اپنا فرض پورا کرنا ہے، پڑھے نہ پڑھے یہ آپ کا کام ہے۔ بس اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹس میں میرے دوستوں لکھیں یا اللہ المدد، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی عظیم بہت ہی طاقتور ویڈیوز ملتی رہے۔ اب آپ نے 2 وظیفے پہلے پڑھے، پھر پہلا کلمہ 11 بار پڑھا، ٹوٹل 3 وظیفے آپ نے اس عمل میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تنہائی میں جب پڑھ لیں تو اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اب آپ نے اللہ پاک کا وہ نام اس عمل میں شامل کرنا ہے جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے سینے کے راز آپ تک پہنچا کر رہوں گا، میں اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے کلیجے کی وہ تسبیح، وہ راز آپ تک پہنچا کر رہوں گا جسے پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اب آپ نے فوری طور پر غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے
खाली झोलियों अलमारियों को भरने वाले इस अमल का सबसे कीमती और मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा जो कि इस अमल के चौथे नंबर पर शामिल करना है, ये अल्लाह पाक का वो नाम मेरे दोस्तों जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। लेकिन सबसे बड़ी मायूसी की बात यह है कि नाम ये आपसे हमेशा छुपाया गया। बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली ये नाम हमेशा अपने सीने में दबा कर रखते, लेकिन आज मैं आपके हवाले वो राज, वो तस्बीह, वो ख़जाना पेश करूँगा जिसे पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आप कहेंगे कि वाकई में आज किसी अल्लाह के नेक बंदे ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने फौरी तौर पर मेरे गरीब दोस्तों जो अमल का सबसे कीमती और मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा जो कि इस अमल के चौथे नंबर पर शामिल करना, ये अल्लाह पाक का नाम है या हल्लल मुश्किलात, जिसका मतलब है ऐ मुश्किलों को दूर करने वाले, ऐ परेशानियों को दूर करने वाले, ऐ तंगदस्ती को, बीमारी को दूर करने वाले। मेरे दोस्तों ये नाम शायद आपने आज से पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन इस अमल में इस नाम को शामिल करते ही आपकी हर मुश्किल परेशानी का एक ही झटके में ख़ात्मा हो जाएगा। वो मौजज़ात दिखेंगे अमल ख़त्म होते ही कि आप कहेंगे कि काश मैंने ये अमल पहले पढ़ लिया होता तो आज इतनी ज़िंदगी तकलीफ़ों में, परेशानियों में ना गुजारनी पड़ती। तो आपने या अल्लाह अल मदद को पढ़ लिया, या गनीयु या मुगनी को पढ़ लिया, पहला कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर फौरी तौर पर आपने अब या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात का ये ताकतवर वजीफ़ा भी 11 बार पढ़ना है। अब आपने फौरी तौर पर 4 वजीफ़े पढ़ लिए हैं। अब आपने फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। देखिए मेरे दोस्तों, सूरह कौसर तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, बच्चे बच्चे की ज़बान पर सूरह कौसर है, लेकिन आज जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि हम सूरह कौसर पढ़ के थक गए हैं, लेकिन हमारे हालात बदलते नहीं हैं। तो आज उन तमाम गरीब, बीमार, लाचार बहनों भाइयों के लिए सूरह कौसर का ऐसा राज, ऐसी तस्बीह, ऐसा ख़जाना आपके हवाले करूँगा जिसे पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी किसी और के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सारी ज़िंदगी के लिए बंदिशें ख़त्म, बदनज़र ख़त्म, जादू ख़त्म, हर तरह की मुश्किल परेशानी का एक ही झटके में ख़ात्मा हो जाएगा। अब आपने इस अमल में सूरह कौसर को सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार ही पढ़ना है और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़नी है तो 5वां वजीफ़ा भी पूरा हो जाएगा। अब इस अमल का आखिरी वजीफ़ा रहता है जो कि दुनिया का नायाब तरीन वजीफ़ा है, जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। मेरे दोस्तों जानते हैं ये वजीफ़ा कौन सा है? ये वजीफ़ा मेरे दोस्तों अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम है जिसे इस अमल में शामिल करते ही इस अमल की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इस नाम के साथ आपने एक और नाम भी शामिल करने, यानी कि 2 नाम आपने आखिर में इकट्ठे मिलाकर 11 बार पढ़ने हैं। और यकीन करें इन दोनों नामों को बस 11 बार पढ़ने की देर है, रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ऐसी ऐसी जगह से मौजज़ाती तौर पर पैसा आना शुरू होगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अचानक ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया। लोग आपसे पूछेंगे, बेटा तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, लेकिन अचानक तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ, इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई? मेरे दोस्तों ये वो राज है जो इस अमल में शामिल होते ही इस अमल की ताकत को करोड़ गुना बढ़ा देगा। ये अल्लाह पाक के 2 नाम हैं मेरे दोस्तों, जिनमें से एक नाम है या फताहू का। ये अल्लाह पाक का वो नाम है जिसकी कसम रब्बे करीम ने खाई है। कसम है मुझे अपने नाम या फताहू की कि जो भी या फताहू पढ़ के मुझसे मांगेगा मैं रब उसकी हर हाजत को, मुराद को पूरा करूँगा। और साथ में अल्लाह पाक का नाम मेरे दोस्तों है या रज़्ज़ाकू। ये दोनों आपने मिलाकर इकट्ठे पढ़ने हैं, या फताहू या रज़्ज़ाकू, या फताहू या रज़्ज़ाकू, या फताहू या रज़्ज़ाकू। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। 11 बार पढ़ें और फिर फ़ौरन से दुरूद शरीफ पढ़कर मांगना शुरू करें। यकीन करें आज जितना मांगेंगे इस अमल को पढ़ने के बाद उससे ज़्यादा मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में या अल्लाह अल मदद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं। और अल्लाह पाक के नामों से मोहब्बत है तो वीडियो को लाइक भी करें। अमल की इजाज़त सबको मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।